مثال کے طور پر بچے لڑتے رہتے ہیں کہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے چاول چاہیے، مجھے بوٹی چاہیے، مجھے نئے کپڑے چاہیے. تو ایسا جذبہ ہو کہ ہم اپنے کپڑے اٹھا کر کسی اور کو دے دیں کہ مجھ سے زیادہ ضروری تو اس کو کپڑے پہننا ہے، مجھ سے زیادہ ضروری تو اس کو کھانا کھانا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں، انصار صحابی ہیں. تو اللہ کے نبی کے پاس کچھ مہمان آئے، فلاں قبیلے کے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ کون ان کی دعوت کرے گا. اب یہ بیچارے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف اتنا کھانا تھا کہ جس سے یہ اور ان کی بیوی اور بچی کھا سکے. انہیں پتا تھا. تو یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ یہ میرے گھر مہمان بن کر آئے. اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھی بات ہے. اب وہ ان لوگوں کو 3 مہاجرین صحابہ تھے، ان کو لے کر گئے اپنے گھر پر. بیوی سے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کھانا تو نہیں ہے، بہت مختصر ہے کہ آپ اور ہم ہماری بچی پیٹ بھر کر کھائیں. تو کہا چراغ بجھا دو. چراغ بجھا دیا. دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں تو یہ صرف زور زور سے اپنے لقمے چبا رہے ہیں. مہمان سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں. مہمان کو پورا کھانا کھلا دیا اور خود نے کچھ بھی نہیں کھایا، نہ روٹی، نہ سالن، نہ چاول، کچھ بھی نہیں. تو اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ سورہ حشر میں آیتیں اتاری ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. صحابہ کے پاس جب کوئی مہمان بن کر جاتا تھا تو وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں چاہے یہ کتنے ہی پریشان رہو، تنگ دست رہو، کتنے ہی غریب رہو. مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ جتنا ہم ایک پلیٹ تہاری کھا سکے، اور فلاں غریب آ گیا ہم سے کچھ مانگنے کے لیے. کیا ہم میں یہ جذبہ ہے کہ ہم خود بھوکے رہ کر اس غریب کو تہاری کھلا دیں، اس غریب کا پیٹ بھر دے اپنے پیسوں سے؟ اسے ایثار کہتے ہیں. خود بھوکے رہے، خود پیاسے رہے، خود بے لباس رہے، خود تنگ دستی میں رہے، خود فقیری میں، غریبی میں رہے، مگر اپنے بھائی کو تڑپنا برداشت نہ کرے. تو اسے کہتے ہی ایثار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرتے ہوئے کبھی نماز نہیں چھوٹی ہے آپ کی، لیکن ایک مرتبہ چھوٹی ہے. کون سا واقعہ؟ مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کیا کرتے تھے، کبھی نماز نہیں چھوٹی. ایک مرتبہ نماز میں آپ حاضر نہیں ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا گیا. آپ کا انتظار کیا بہت دیر تک، آپ نہیں آئے، آگے بڑھا دیا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نماز میں جب حاضر ہوئے، صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے پتا چلا کہ مدینہ کے اطراف میں ایک قبیلہ آیا ہوا ہے جو مسلمان ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، میں ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے گیا تھا. سفر کیا، خود گئے، ان قبیلے والوں کو سمجھایا، روئے ہیں ان کے سامنے، گڑ گڑائے ہیں ان کے سامنے، اور کہا تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے ہو، کیا تم مجھے کٹنا، مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے کاٹنا چاہتے ہو، مجھے دفن کرنا چاہتے ہو؟ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف ہمارے عمل سے ہمارے نبی کو ہوتی ہے، اور کسی کو نہیں ہوتی. نہ ہمارے ماں اور باپ کو اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ہم نے ہمارے نبی کو پہنچائی ہے، آپس میں جھگڑ کر، لڑ کر، فتنہ مچا کر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں. دارالقضا میں ایک کیس آیا، وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی کہ بیوی کو اس نے اجازت نہیں دی گھر پر جانے کی. اب بیوی بیچاری عید کے موقع پر چلی گئی، والدین آئے تھے لینے کے لیے اور کچھ مسائل ہو گئے تو امی سے اجازت لے لی اور بیوی کو لے کر چلے گئے. اب یہ میاں کو جب پتا چلا کہ میری بیوی چلی گئی ہے، اس نے فون کر کے 3 طلاق اسے فون پر دے دی. اب بتائیے، یہ ساس سے اجازت لے کر جا رہی ہے،
परमिशन लेकर जा रही है, उसके वालिदैन बेचारे आए हुए हैं, और ये मियां साहब का इतना गुस्सा, इतना माथा चढ़ा हुआ और इतनी रग फूली हुई कि ये गुस्सा अपने दोस्तों पर कभी नहीं निकालेगा, अपने से बड़ों पर कभी नहीं निकालेगा, मगर वो सारा गुस्सा बीवी पर निकाल दिया। अब परेशान है, मसले पूछ रहा है, क्या मसला बताएं, हो गई तलाक, खत्म हो गई बात, खेल खत्म हो गया वहां पर। अब रो कितना रो सकते हो भाई, अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया बहादुर आदमी वो है जो लोगों को मैदान में पछाड़ दे, वो बहादुर नहीं है। बहादुर तो वो है जो अपने गुस्से के घूंट को पी ले, गुस्से को कंट्रोल कर दे। ये तो हमें सिखाया ही नहीं है, ना हमारे अब्बा ने सिखाया, ना हमारे अम्मी ने सिखाया गुस्से को कंट्रोल करना। जहां चाहे वहां गुस्सा हमारा निकल जाता है, होटलों पर, चौराहों पर, सड़कों पर, नुक्कड़ों पर, बाजारों पर, मां पर, बहन पर, बेटी पर। मां को लोग मारते हैं गुस्से में, बाप की दाढ़ी खींचते हैं लोग, भाई को तमाचे मारते हैं लोग। क्यों भाई, तुमने गुस्सा कंट्रोल करना क्यों नहीं सीखा? अगर इतना गुस्सा है तो पुलिस वालों पर गुस्सा निकालो, समझ में आएगा कि कितना गुस्सा है फिर। तो लिहाजा हमने क्या सीखा? मजहब इस्लाम को समझे गहराई से। एक पिछली उम्मतों में एक शख्स था, उसके पास कोई नेकी नहीं थी। अब उसका फैसला होने वाला है इस्राइली रिवायत में कि अब उसका फैसला होने वाला है दोज़ख का। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो अगर कोई नेकी अगर इसकी हो, तो कहा कि एक नेकी इसकी है कि ये ताजिर था और तिजारत करते हुए जब किसी से माल खरीदता तो उससे झगड़ता नहीं, और जब किसी को बेचता तो उससे भी नहीं झगड़ता, और जब कोई इससे कर्ज लेता तो उससे भी नहीं झगड़ता। सहलन इज़ा बाहा व सहलन इज़ा इश्तरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बहुत बड़ी खूबी है, इसे जन्नत में डालो। कि जब हम माल खरीद रहे हैं तो उसमें भी झगड़ना नहीं है, बेच रहे हैं उसमें भी झगड़ना नहीं है। तो ऐसी तिजारत की सहूलत हो, अगर किसी को कर्ज हम दे रहे हैं 10-20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये उसे दे दिए तो सहूलत दे, रोजाना उतने पैसे सदका करने का सवाब अल्लाह देता है। अगर मैंने 100 रुपये किसी को उधार दिए हैं और बेचारा वो गरीबी होने की वजह से वापस नहीं कर सक रहा है, तो उसको मैंने 100 रुपये दिए हैं और मैं उसे सहूलत दे रहा हूं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो ऐसा है जैसे मैं रोजाना 100 रुपये सदका कर रहा हूं। कितना बड़ा अजर सवाब है। वो 100 रुपये मुझे कभी ना कभी मिल जाएंगे, 5 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, और ये 10 दिन लगातार 100 रुपये सदका करने का सवाब भी मुझे मिल गया और मुझे वो 100 रुपये भी वापस मिल गए। तो दोनों मामलों में फायदा मेरा है। इसीलिए तो सूद को बुरा भला कहा है। तो लिहाजा हम, और दूसरी चीज हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई कि आपस के झगड़े जो खत्म हो गए, दूसरी चीज इंतहाई दर्जे की जरूरी है। अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक व अकरिह लिन्नासि मा तुकरिहु लिनफ्सिक, कि तुम अपने लिए वो पसंद करो जो अपने भाई के लिए पसंद करते हो, और तुम अपने लिए जो नापसंद करते हो वो अपने भाई के लिए नापसंद करो। हम अपने आप को उस जगह पर रखकर देखें। मिसाल के तौर पर, अगर हमने किसी को कर्जा दिया है, वो बेचारा लौटा नहीं सक रहा है, तो हम बजाय गाली गलौज करने के हम अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखें कि अगर मैं इसकी जगह पर होता और अगर ये मेरी जगह पर होता और अगर ये मुझे गाली देता तो मुझे अच्छा लगता। तो इसे कैसे अच्छा लगेगा जब मैं कर्ज की बुनियाद पर इसे मां बहन की बेटी की गाली दूंगा। अगर कोई दामाद है, अगर उससे गलती हो जाती है तो हम अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखें कि अगर मेरा बेटा इसकी जगह पर होता या मैं इसकी जगह पर होता, अगर मेरा ससुर मुझे ऐसे गालियां देता तो मुझे कैसे लगता। अगर कोई सास है तो वो बहू को अपनी जगह पर रखकर देखे कि मैं भी जब बहू थी, अगर मेरी सास मुझे ऐसी गालियां देती जैसी गालियां मैं अपनी बहू को दे रही हूं, जैसी बातें अपनी बहू को सुना रही हूं, तो क्या मुझे अच्छा लगता।
बहू अपने आप को सास की जगह पर रखकर देखे कि आज मैं बहू हूं, मैं अपनी सास की जैसी बदनामी कर रही हूं, कल मैं भी सास बनूंगी एक ना एक दिन। कल अगर मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करे जैसे मैं अपनी सास के साथ कर रही हूं, तो क्या मैं बर्दाश्त करूंगी? कितना बेहतरीन पैमाना और कितना बेहतरीन मेयार और तराजू मुझे और आपको अल्लाह के नबी ने दिया है कि अपने आप को उस जगह पर रखकर देखो। जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करते हो अपने भाई के लिए नापसंद करो। हम अपने लिए तारीफ के फूल पसंद करते हैं और दूसरों के लिए गालियां पसंद करते हैं। यह तो गलत है, यह तो दोहरा पैमाना है, गलत पैमाना है। हम अपने लिए तारीफ पसंद करते हो तो दूसरों की भी तारीफ करें। हम अपने लिए इज्जत पसंद करते हो तो दूसरों को भी इज्जत दे। हम अपने लिए यह पसंद करते हैं कि कोई हमें जलील ना करे तो हम दूसरों को भी जलील ना करें। लिहाजा हम चाहते हैं कि कोई हमारी बेटी को बहू बनाकर ना रखे, बेटी बनाकर रखे, तो हम फुला की बहू को भी बेटी बनाकर रखे ना। अगर कोई ये चाहता है, कोई सास चाहती है कि मेरी बहू मुझे मां समझे, तो इस सास को भी चाहिए कि ये भी अपनी बहू को बेटी समझे। तो लिहाजा हम अपने आप को उस जगह पर रखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह